Hello everyone, welcome to our YouTube channel. आज हामी यो भिडियोमा CMAT मा रहेको one word substitution को केही क्वेशनहरु सल्भ गर्न जाँदै छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले धेरै one word substitution को क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भयो होला है। So let's see अब यसमा के छ भनेर। Okay. The first one. Use of force or threats to get to agree to something. कसैलाई केही कुरामा एग्री गराउनको लागि बल लगाइन्छ अथवा चाहिँ उसलाई धम्क्याइन्छ भनेदेखि के छ भन्ने होला भन्ने कुरा छ। Let's see our options are coercion, conviction, confession and cajolment भनेर छ। So again actually options हेर्नुस् coercion, conviction, confession and cajolment. So के हुन्छ होला त्यसको करेक्ट आन्सर ल मलाई भन्नुस्। Okay guys please तपाईहरुको पनि मलाई आन्सर चाहियो है त। Okay, so the first one is coercion भनेर छ। Coercion is the correct answer. Coercion is the correct answer. Conviction भनेको दोषी करार गर्नु, कोही चाहिँ गिल्टी छ भनेर भन्नुलाई चाहिँ हामीले conviction भनेर भन्छौं। Confession is a written statement in which the person says he or she is guilty. आफू guilty छु भनेर आफूले केही स्टेटमेन्टमा साइन गर्नु लेख्नुलाई चाहिँ confession भनेर भनिन्छ है। नेक्स्ट वान इज cajolment. Cajolment भनेको ठगी गर्नु, कसैलाई ठग्नु भन्दाखेरि हामीले cajolment भनेर भन्छौं। So coercion is the correct answer. Next one, animal that feeds on plant खाने जनावरलाई के भनिन्छ त हामीले साइन्समा पनि पढेको हैन। Let's see, carnivores, herbivorous, insectivorous and gramnivorous भनेर छ। Okay, so I think gramnivorous नयाँ हो। So gramnivorous भनेको चाहिँ के चाहिँ हो त? Okay, let's see options हेरौँ है त। Carnivorous, animal eating, so meat eating भनौँ न हैन। Meat eating animals are called carnivorous. Herbivorous, herbs, right? Herbs and plants and things. Insectivorous, insect. So the last one is gramnivorous. अब gramnivorous भनेको के चाहिँ हो त? Gramnivorous भनेको okay, gramnivorous means just it feeds on grass भनेर भनेको है। just grass मात्रै खानेलाई चाहिँ हामीले gramnivorous भनेर भन्छौं। and herbivorous is the correct answer, not only herbs है। so it's a plants भनेर भनेको। So plants भनेर भनेको। Okay, next one. Next is, let's see, one indifferent to art or literature is भनेर भनेको छ। indifferent भनेको interest नभएको मान्छेलाई के चाहिँ भनिन्छ त भन्दाखेरि let's see, aromatic, critic, philistine and scholar भनेर भनिन्छ। aromatic, aroma भनेर भनेको छ pleasant smell लाई हामीले aromatic smell भनेर भन्छौं। pleasant smell भनेको aromatic smell भनेर भयो। critic भनेर छ। critic भनेको केही कुरालाई खण्डन गर्नु, यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा काट्नु, नेगेटिभली भन्नु अथवा चाहिँ constructive criticism पनि हुन्छ। so that is critic. So next is philistine. Philistine is the correct answer, one indifferent to literature or art. Scholar is a person who is skillful at a part of the study. कुनै पनि एउटा विधामा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले scholar भनेर भन्छौं है। so Philistine is the correct answer. Next one, open to injury or criticism. so त्यस्तो मान्छेलाई के चाहिँ भनिन्छ त? our options are invincible, vulnerable, naive and sensitive भनेर छ। so first one is invincible. Invincible भनेको कसैले पनि हानि गर्न नसक्ने, too powerful to create a damage हैन। एकदमै पावरफुल भएको, एकदमै प्रोटेक्सन भएकोलाई इन्भिन्सिबल, कसैले पनि केही उखाड्न नसक्ने। so invincible त ठ्याक्कै अपोजिट भयो। this is the incorrect one. Vulnerable भनेको चाहिँ open to
एनी एक्सटर्नल इभेन्ट हैन एक्सटर्नल इफेक्टलाई चाहिँ छिट्टै नै इफेक्ट गर्नेलाई चाहिँ vulnerable भनेर भनिन्छ सो ओपन टु इन्जुरी अर क्रिटिसिजम इज vulnerable नाइभ भनेर छ नाइभ भनेको केही कुरा पनि थाहा नभएको सोझो पनि अति सोझो lack of wisdom lack of knowledge is called naive lack of wisdom or lack of knowledge is naive sensitive भनेर छ sensitive भनेको सानो कुराले पनि इफेक्ट हुने हैन open to so what you can say so you can say quick to detect or something like respond to slight changes म एकदमै सेन्सिटिभ छु है भनेर मान्छेले भन्छ नि हैन so that is सानो कुराले पनि इफेक्ट गर्छ so respond to quick stimulus भनेर ठीक छ got it I hope बुझ्नु भयो होला है next one is government by small group of powerful person शक्तिशाली मान्छेहरुको समूह सानो समूहले बनेको गभर्नमेन्ट सरकारलाई के चाहिँ भनिन्छ त our options are oligarchy monarchy democracy and anarchy भनेर छ so our correct answer is oligarchy भनेर छ oligarchy भनेको powerful person but a small group of powerful person ले बनेको गभर्नमेन्टलाई हामीले oligarchy भनेर भन्छौं and monarchy भनेर छ monarch that is ruled by king and democracy it is a rule by people भनेर छ and anarchy is a rule where the single person has the power. Single person has the ultimate power. Has the ultimate power. That is anarchy. Next one is a narrow piece of land connecting two large masses of land भनेर छ यो चाहिँ केलाई भनेको हो त भन्दाखेरि सपोज यहाँ नेरी आइल्यान्ड छ एन्ड नेक्स्ट यहाँ पनि आइल्यान्ड छ यहाँ जताततै सी छ राइट पानी नै पानी छ अब पानी नै पानीको बीचमा चाहिँ सानो यहाँ चाहिँ ल्यान्डको मास छ जसले चाहिँ ठूलो ल्यान्डलाई जोड्छ भनेदेखि यो पार्टलाई के भनिन्छ भनेर भनेको लेट्स सी आवर अप्सन्स आर Peninsula, Isthmus, continent and Gulf भनेर छ so the first one is Peninsula भनेर छ Peninsula तपाईले धेरै सुन्नु पनि भएको छ है ल थाहा छ भने भन्नुस् Peninsula भनेको के चाहिँ हो Peninsula is a piece of land which is surrounded by water simply waterले surround गरेको landलाई Peninsula भनेर भनिन्छ next is Isthmus is the correct answer continent भनेको group of countries नै continent भयो and this is incorrect and Gulf भनेको चाहिँ Gulf is the place where it is penetrated by the sea हैन सी को पानीले चाहिँ पेनिट्रेट भएको ठाउँलाई चाहिँ गल्फ भनेर भनिन्छ सपोज दिस इज अ ल्यान्ड मास यो चाहिँ ल्यान्ड मास हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ भित्रसम्म पेनिट्रेट भएको छ पानीले हैन एन्ड यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन गरेको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ गल्फ भनेर भनिन्छ गट इट नेक्स्ट वान ओके one who collects coins as hobby so coin collect गर्ने मान्छे आफ्नो रुचिले coin collect गर्ने मान्छे हुन्छ सिक्काहरु कलेक्ट गर्ने मान्छे उसलाई के चाहिँ भन्ने हो त philatelist ornithologist statistician and numismatics भनेर छ okay numismatics okay so first one is philatist भनेर छ philatist is a person who collects stamps postage stamp collect गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले philatelist भनेर भन्छौं ornithologist ornitho
भनेपछि logist भनेर छ one who studies birds and expert in birds है bird को कुराहरुमा चाहिँ चराचुरुङ्गीको कुरामा एक्सपर्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ ornithologist भनेर भनियो the next one is statistician भनेर छ statistician भनेको के चाहिँ हो त statistics maths analysis गर्नलाई चाहिँ he is good at it भनेदेखि उसलाई चाहिँ statistician भनेर भनिन्छ and our last option is numismatics numismatics is the correct answer and numismatics is a person who collects coin as a hobby पुरानो कोइनहरु डिफरेन्ट ठाउँको कोइनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्ने मान्छेलाई numismatics भनेर भनिन्छ next one extreme old age when a man behaves like a fool so एकदमै बुढो भएको मान्छे एकदम बुढो एज जब मान्छे चाहिँ मूर्ख जस्तो व्यवहार गर्छ त्यो समयलाई के छ भनिन्छ त द फर्स्ट वान इज imbecility सेकेन्ड वान इज youth dotage superannuation भनेर छ एक्सट्रीम ओल्ड एज एकदमै बुढो अवस्थामा त सो एभ्रीवन एक्ट्स लाइक फुल यस अब त्यसलाई के चाहिँ भनिन्छ त ओके द फर्स्ट अप्सन imbecility youth dotage superannuation भनेर छ So the first one is imbecility. Imbecility is is just act of foolishness. Act of foolishness भनेको चाहिँ imbecility भन्दो तर यो एक्सट्रीम ओल्ड एज मै हुनुपर्छ भन्ने छैन youth भनेको कस्तो पिरियड हो त चाइल्ड एज एन्ड ओल्ड एज को बीचको पिरियडलाई हामीले youth भनेर भन्छौं Dotage is the correct answer. Dotage is extreme old age when a man lost his mind, right? So उसले केही पनि सोच्न सक्दैन मूर्ख जस्तो चाहिँ व्यवहार गर्छ त्यस्तो टाइमलाई dotage भनेर भनिन्छ superannuation भनेर छ superannuation is a portion of the salary which is deposited as a fund for the retirement मा चाहिँ एक्स्ट्रा कुनै फन्ड हुन्छ भनेर कुनै पनि तपाईले पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ superannuation भनेर भनिन्छ यो त यहाँनेरि कनेक्ट नै भएन that's why this is incorrect and dotage is the correct answer okay next one that which cannot be corrected केही कुरा जुन चाहिँ करेक्ट गर्न सकिन्न गलत छ गलतै भयो के चाहिँ हो त त्यस्तो कुरा unintelligible indelible illegible and incorrigible भनेर छ ओके सो लास्ट देखि हेरौं incorrigible भनेर छ सो incorrigible भनेको चाहिँ इट इज द करेक्ट आन्सर करेक्ट भन्ने पनि कता लाग्यो होला नि त हैन सो able भनेर छ able भनेको चाहिँ गर्न सक्नु तर लास्टमा in भनेर आएको छ in भनेपछि नेगेटिभ करेक्ट गर्नै सकिदैन दिस इज द करेक्ट आन्सर नेक्स्ट इज illegible भनेर छ illegible भनेको चाहिँ which we cannot read अब अक्षर चाहिँ मैले यस्तो लेखेँ डाक्टरहरुको ह्यान्डराइटिङ हुन्छ नि हैन सो यो त पढ्न सकिन्न सो unable to read भनेको चाहिँ illegible भनेर भयो नेक्स्ट इज indelible is a mark which cannot be removed permanent कुनै मार्क भयो भनेदेखि दाग भनेर भन्छ नि हैन हो त्यसलाई चाहिँ indelible भनेर भयो नेक्स्ट इज unintelligible that is difficult to understand केही कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन difficult to understand that is unintelligible भनेर ठीक छ Okay, I guess you बुझ्नु भयो होला Okay, so I think that was it. Okay, so यसलाई राम्रोसँग हेर्ने है not only correct answer मात्रै होइन कि यसको चाहिँ अरु भनेको के हो त अबलाई क्याजुअलमेन्ट भनेर भयो भने ठगी फ्रड भनेर बुझ्नु पर्यो कन्फेसन भनेको रिटन टेक्स्ट of claiming that he or she has done the crime नेक्स्ट कन्भिक्सन भनेको दोषी करार गर्नु उसले नै कुनै क्राइम गरेको हो भनेर गिल्टी हुन्छ नि हैन गिल्टी भनेर भन्नुलाई कन्भिक्सन भनेर भनियो एन्ड कोहर्सन भनेको धम्कीले थ्रेटले फोर्सले चाहिँ केही कुरा चाहिँ एक्सेप्ट एग्री गर्न लगाउनु भनेर भयो यो सबै कुरा दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ है त यसरी नै हामीले CMAT को सबै पोर्सनहरु गरिरहेका छौं र हाम्रो क्लास पनि भइरहेको छ सो दिस इज आवर नम्बर
यो हाम्रो नम्बर छ, यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला इफ यु लाइक टु join our class. Okay, यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. Thank you so much for watching. Till next time, goodbye. See you in the next video.